مسئلہ کیا ہے؟ ایک ایسا پروگرام جہاں بات ہوگی آپ کے ارد گرد پھیلے مسائل کی اور آپ کے شہر کی۔ اس پروگرام کے ذریعے مشرق ڈیجیٹل لا رہا ہے وہ سب کچھ اہل اقتدار و اختیار کے سامنے، جن کا سامنا مجھے اور آپ کو ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کے ذریعے خاموشی ٹوٹے گی اور مسائل بولیں گے۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے بنیادی ضروریات کی، جن کی ہر شہری کو فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پانی، بجلی، سڑک صفائی اور عوامی مشکلات کی ہوگی اب درست نشاندہی اور ہوگی کھلی بات۔ ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ جی ویورز، میں ہوں عرفان شاہد اور مشرق ڈیجیٹل پر لا رہا ہوں پروگرام مسئلہ کیا ہے۔ ایک ایسا پروگرام جس میں ہم مشرق ڈیجیٹل سے وابستہ آؤٹ اسٹیشن رپورٹرز کی ان خبروں اور رپورٹس کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے جو حکام بالا اور ذمہ داران کی جانب سے نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ ہم بیان کریں گے مسئلہ، اس مسئلے کی وجوہات اور پیش کریں گے ان کا حل۔ لہٰذا جلد بنے ہماری OSR ٹیم کا حصہ اور اپنے علاقے کے حقیقی نمائندہ بن کر ابھریں۔ آج کے اپنے اس پہلے پروگرام میں چنیوڑ سے کاشف سرور کی رپورٹ پر بات کریں گے، جہاں سبزی منڈی انتظامیہ کے خلاف چھابڑی فروشوں اور ریڑھی بانوں نے منڈی کے اندر کاروبار کی اجازت نہ دینے پر ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج کیا۔ 6 ماہ سے بے روزگاری کا شکار چھابڑی فروشوں اور ریڑھی بان اس سے قبل اس منڈی میں اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے تھے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے سبزی منڈی میں آمدرفت میں رکاوٹ بننے کے باعث انہیں وہاں چھاپڑیاں اور ریڑیاں لگانے سے روک دیا گیا، جس کے بعد سے یہ لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں۔ ایک طرف انتظامیہ سبزی منڈی انہیں کاروبار سے روک رہی ہے اور دوسری جانب صدر سبزی منڈی کا کہنا ہے کہ چھاپڑی فروش زمین پر بیٹھ کر اپنا روزگار کما سکتے ہیں اور اس سے ٹریفک اور لوگوں کی آمدرفت میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ متاثرہ ریڑھی بانوں، چھاپڑی فروشوں اور سبزی منڈی کے صدر نے ڈپٹی کمشنر چنیوڑ عائشہ رضوان سے اپیل کی ہے کہ سبزی منڈی کے اندر چھاپڑی لگانے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ متاثرہ چھاپڑی فروشوں اور ریڑھی بانوں پر سبزی منڈی میں روزگار کمانے پر پابندی لگانے سے قبل ان کے لیے کسی متبادل جگہ کا انتظام کیا جاتا تاکہ یہ لوگ مہنگائی کے اس دور میں بے روزگاری سے بچ سکتے اور اپنے خاندانوں کے لیے رزق کما سکتے۔ ضلعی انتظامیہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان افراد کو روزگار کے لیے متبادل جگہ فراہم کر دے تو یہ باعزت طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ سرکاری اداروں کے افسران کی جانب سے عام شہریوں سے روا رکھا جانے والا رویہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں، لیکن مجال ہے جو بہتری کی کوئی صورت نظر آتی ہو۔ چیچا وطنی سے کلیم اللہ جٹ نے ایک ایسی خبر شیئر کی کہ جس کے مطابق نواحی گاؤں 180L9 کے رہائشی محمد عمران نے محمد انور جٹ اور نعیم کمبو کے ہمراہ چیچا وطنی پریس کلب میں احتجاج کرنے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گاؤں میں واقع 4 ایکڑ زرعی اراضی جس کی ملکیت سمیہ نعمان اور نگر ندیم کے پاس ہے اور عمران ان کا مختار خاص ہے، اس رقبہ پر 4 سال سے سمیہ نعمان اور نگر ندیم کے بھائیوں امتیاز وغیرہ نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ریونیو بورڈ لاہور میں کیس چلا، فیصلہ 2 خواتین کے حق میں آیا۔ فیصلہ آنے کے بعد پیرا فورس، نائب تحصیلدار، محکمہ مال، پٹواری اور قانون گو نے کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ رقبہ واگزار کروا کر اصل مالکان کے حوالے کروا دیا۔ اس حوالے سے باقاعدہ رپورٹ تیار کی گئی۔ جب رپورٹ کے حصول کے لیے تحصیلدار آفس گئے تو وہ رپورٹ دینے سے صاف انکار کر دیا گیا۔ زمین کے مختار خاص محمد عمران نے میڈیا کے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ساہیوال ڈویژن، ڈپٹی کمشنر ساہیوال، اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی سے معاملے کا قانونی فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ہمارے سرکاری اداروں کا وتیرہ رہا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینے سے گریز کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ناانصافی بڑھتی ہے۔ متعلقہ افراد جو مقدمہ بازی کے بعد ریونیو بورڈ سے اپنی زمین کی ملکیت حاصل کر پائے ہیں، انہیں رپورٹ دینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں جب قانون گو سعید جان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ رپورٹ ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ یہ رپورٹ کب تک فائنل ہوگی اس بارے ہم اپنے اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ بات کی جائے اگر تعلیمی اداروں کی تو وہاں کبھی کبھار ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو نہ صرف طلبہ و طالبات کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں بلکہ اداروں کی بدنامی کی وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ چند روز قبل یونیورسٹی آف سرگودا کے سپورٹس گالا کے دوران طالبات کے 2 گروپوں میں تصادم
के नतीजे में तकरीब शदीद हंगामाराई का शिकार हो गई। नौबत थप्पड़ों और बाल नोचने तक जा पहुंची। मशरिक डिजिटल के मेहर नवीद अख्तर के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़कियों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके बायस तकरीब का माहौल कशीदा हो गया। तलख कलामी के बाद हाथापाई शुरू हो गई और तालबात ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और एक दूसरे के बाल नोचे। मौका पर मौजूद अफराद ने बीच बचाव करा के सूरत हाल को काबू में किया। स्टूडेंट के दरमियान ऐसे झगड़े हो जाया करते हैं, लेकिन ऐसे वाकयात को कंट्रोल करना बहरहाल इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। सवाल ये है कि झगड़े के दौरान गार्ड्स कहाँ थे? यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस हवाले से मशरिक डिजिटल की इतला के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जानिब से मामले को दबाने की कोशिश के साथ साथ किसी किस्म की भी कार्रवाई से ग्रेज किया जा रहा है। आज अगर इस वाकये को दबा दिया गया तो कैसे कहा जा सकता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा? इस बारे में अगले प्रोग्राम में मजीद तफसीलात के साथ हम बात करेंगे। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। ऐसा मुल्क जहां लाखों लोग बेरोजगारी का शिकार हैं, वहां जब किसी ऐसे शख्स के बारे में पता चलता है कि वो बेक वक्त दो सरकारी इदारों में मुलाजमत कर रहा है तो हैरानगी होती है। कमालिया का रहायशी ज़ुबैर अहमद खान भी ऐसे ही अफराद में शामिल है जो बेक वक्त 2 सरकारी महकमों में मुलाजमत करके डबल तनख्वाहों के साथ मजे लेता रहा। ज़ुबैर अहमद खान एक तनख्वाह महकमा एजुकेशन से बतौर टीचर, जबकि दूसरी तनख्वाह महकमा डाक से लेता रहा। लेकिन जब महकमा एंटी करप्शन के इल्म में ये बात आई तो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। महकमा एजुकेशन की इंक्वायरी के बाद एंटी करप्शन थाना टोबा टेक सिंह ने ज़ुबैर अहमद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों महकमों की इंक्वायरी में कानून के खिलाफ वर्जी साबित होने ज़ुबैर अहमद के जिम्मे सरकार की 66 लाख से ज्यादा रकम निकल आई है, जो इसे हर हाल में वापस करना होगी और सजा भी भुगतना होगी। बेक वक्त 2 सरकारी महकमों में कई साल नौकरी करना यकीनन मिली भगत का ही नतीजा हो सकती है। अपनी दोनों तनख्वाहों में से ज़ुबैर खान किस किस को हिस्सा देता रहा, इस बारे में भी तहकीकात की जरूरत है। मेलसी से सैयद कसवर हुसैन की एक रिपोर्ट पर बात करते हैं, जहां म्यूनिसिपल कमेटी की मुबीना गफलत के बायस मोहल्ला सईदावाला में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल का मरकजी दाखिली रास्ता अरसा दराज से सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। तालिबात को रोजाना इसी गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे इन्हें न सिर्फ शदीद मुश्किलात का सामना रहता है बल्कि सेहत के खतरात भी पैदा हो गए हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बाहर सीवरेज लाइन की बंदिश मामूल बन चुकी है, जहां पानी ताफुन फैलाने के साथ साथ मच्छरों की अफजाइश का भी बायस बन रहा है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तालीम समेत दीगर शोबों में इंकलाबी इक़दामात के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी जानब मेलसी में सरकारी स्कूल की तालिबात बुनियादी सहूलत से महरूम दिखाई दे रही हैं। किसी इलाके में सीवरेज निज़ाम का खराब होना हैरत अंगेज इसलिए नहीं क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक शापर बैग का इस्तेमाल पाबंदी के बावजूद तसलसल के साथ जारी है और ये शापर बैग्स जब पूरा किटकट का हिस्सा बनते हैं तो नालियों और सीवरेज पाइपों में रुकावट का बायस बनते हैं, जिस वजह से सीवरेज निज़ाम अपना काम करना छोड़ देता है और सीवरेज का ये पानी सड़कों और गलियों में बहना शुरू कर देता है। तालीमी इदारों खुसूसन बच्चियों के स्कूल्स और कॉलेजेस के गर्बो जवार में बहुत से ऐसे मसाइल नजर आते हैं जिन पर महकमा एजुकेशन को तवज्जो देने की जरूरत है। अब देखना यह है कि मुतल्लिका हकाम इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हैं या मसला बदस्तूर बरकरार रहता है। बगैर इजाजत दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। चीचा वतनी का नौजवान दूसरी शादी के चाव में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर मुकदमा दर्ज। नौजवान नौ बेहता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शादी के गवाहों की तलाश भी शुरू कर दी। कलीमुल्ला जट के मुताबिक चीचा वतनी के नवाही गांव चक 14L11 की रहायशी आबदा नामी खतून ने थाना सदर पुलिस को दरख्वास्त दी कि इसके शोहर ने इसकी इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर ली। पुलिस ने दफा 494, 148 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और कार्रवाई करते हुए नौजवान अरसलान मसीह और नौ बेहता अंतिया जवेद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर गवाहों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अरसलान मसीह और नौ बेहता की रात हवालात में गुजरी और पहली बीवी आबदा की कांटों पर, क्योंकि सोतन को बर्दाश्त करना खासा मुश्किल काम होता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को सफरी सहूलियात पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। अलीपुर चट्टा में वजीराबाद रूट पर चलने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें अंदरून शहर ट्रैफिक
जाम का बायस बनने लगी। मशरिक डिजिटल के राना अब्दुल जब्बार खान के मुताबिक शहरियों ने शिकायत की है कि बसों की गैर जरूरी आमदरफ्त से बाजारों और मरकजी शहरों पर शदीद रश और मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का बाकायदा स्टाफ मदीना चौक अलीपुर चट्टा तक मुकर्रर है, ताहम बसें रेलवे फाटक से टर्न लेती हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। दुकानदारों और राहगीरों का कहना है कि पहले ही बाजारों में जगह कम और ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है। ऐसे में बड़ी बसों की गैर जरूरी नकलो हरकत मसाइल में इजाफा कर रही है। बिलखसूस रेलवे चौक, अड्डा ट्रक्का वाला चौक, अमीर हमजा, गवर्नमेंट चौक से फाटक तक सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाती है, जहाँ पहले से ही ट्रैफिक का दबाव मौजूद रहता है। शहरियों के मुताबिक बाज़ औक़ात खाली बसें भी शहर के मसरूफ इलाकों से गुजरती हैं, जिसे वो महज नुमाइशी इक़दाम करार देते हैं। शहरियों ने कमिश्नर गुजरावाला, असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद से मुतालबा किया है कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के रूट पर नजरसानी करते हुए इन्हें मदीना चौक तक महदूद करने के वाज़िया अहकामात जारी किए जाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि नए रूट्स को खत्मी करने से कबल इस रूट पर सड़कों की गुंजाइश को भी मद्देनजर रखें। खसूसन बाजारों वगैरह में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस का गुजरना अज खुद कई ट्रैफिक मसाइल को जन्म देता है।